بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ دیکھیے گا ہم بک 1 کی جو ہے نا ایکسرسائز کے اندر ہے، پریکٹس کرواتے ہیں۔ تو جو جملے دیے تھے ہم نے لاسٹ ٹائم، یہ ایکسرسائز نمبر 10 ہے اور بک 1 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ۔ میں نے جو جملے دیے تھے لاسٹ ٹائم، جمع عاقل اور جمع غیر عاقل کی مشق کروانا مقصد تھا اس سے مجھے۔ تو یہ دیکھیے گا آج کے جو مشق لوگوں نے کیا، ہمیں پتہ ہے کہ جمع عاقل اور غیر عاقل میں فرق لیسن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ گیا تھا۔ دیکھیے گا دو الفاظ ہے جمع کے، دو طرح کی جمع ہو سکتی ہے جب ہم جمع الفاظ جو ہے نا الفاظ کی جمع استعمال کرتے ہیں، ہے نا، کسی بھی زبان میں، لیکن ہم عربی زبان کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی لفظ کو جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ جمع کا جو لفظ ہے وہ جو ہے نا کسی انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا پھر کسی غیر انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ مثلا ہؤلاء الطلاب جدد، تو الطلاب جو لفظ ہے یہاں پر جمع کا ہے لیکن کسی انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ طلاب، تو اس کو کہیں گے ہم جمع عاقل، ہے نا۔ جو الفاظ جمع کے وہ الفاظ جو انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ انہیں کیا کہتے ہیں ہم جمع عاقل، اور جمع کے وہ الفاظ جو غیر انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا غیر جاندار، غیر اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتے، فرشتے یا جن کے لیے، بلکہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا۔ چاہے وہ چیز جو ہے نا چاہے جانور ہو یا کوئی آبجیکٹ ہو تو اس کو ہم جمع غیر عاقل کہتے ہیں۔ تو الکتب وہ بھی جمع ہے تو اس کو یہ جمع غیر عاقل کہیں گے ہم۔ تو عربی کا رول ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے بک کے اندر لیسن میں کہ جمع غیر عاقل جو ہے واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، واحد مؤنث، اسی لیے ہم نے اسم الاشارہ یہ استعمال کیا ہے، ہذہ استعمال کیا، واحد مؤنث کا اسم الاشارہ، اور اس کی جو خبر ہم نے استعمال کی ہے وہ بھی واحد مؤنث کے طور پر استعمال کی، جدیدۃ، جبکہ یہاں پر جدود کہہ رہے ہیں ہم، یہاں پر اسم الاشارہ ہؤلاء استعمال کر رہے ہیں ہم، جبکہ یہاں پر ہذہ، تو الطلاب بھی جمع ہے، الکتب بھی جمع ہے، لیکن یہ الکتب جمع غیر عاقل، الطلاب جمع عاقل، ہے نا۔ تو بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ جمع غیر عاقل ہمیشہ واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، اس کے حساب سے اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں، بس یہی بات ہے، اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہوم ورک جو ہے نا جس نے ہم نے جو الفاظ دیے تھے جو ہم نے، تو جو ہے دیکھتے ہیں ہم ہوم ورک کس نے کیسا کیا ہے۔ تو سسٹر یاسمین کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے، انہوں نے لکھا، پہلا جو جملہ دیا تھا ہم نے، انڈیا میں بہت سی زبانیں ہیں، انڈیا میں بہت سی زبانیں ہیں، تو اس کی عربی انہوں نے 2-3 آپشن میں بنائی ہوئی ہے، تو یہ آپشن غلط ہے سسٹر، یہ آپشن بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپشن صحیح ہے، فی الہند لغاتن نہیں آئے گا، لغاتن کثیرتن، ٹھیک ہے نا، فی الہند لغاتن کثیرتن، یہ فی کا ایفیکٹ صرف الہند پر آئے گا سسٹر، فی حرف جر جو ہے اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ صرف لفظ الہند پر، اس پر تھوڑی پڑھنا ہے نا، پوری لائن پر تھوڑی پڑے گا، پوری لائن، یا آپ یہ سمجھے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اگر کوئی لائن ہے تو فی کا اثر یہاں، اس کا کرنٹ تو نہیں ہے بجلی، یہ بجلی کی طرح نہیں ہے اس کا معاملہ کہ یہ بجلی اگر کرنٹ اس پر پہنچ رہا ہے تو یہ کرنٹ جو ہے نا یہاں تک چلا جائے گا سیدھا، ٹھیک ہے نا۔ جس لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے حرف جر، حرف جر جس لفظ کے ساتھ جڑا ہے اس کا اثر اسی پر جائے گا، ہاں اگر بیچ میں واو آ جاتا ہے، حرف عطف وغیرہ، تو حرف عطف کے ساتھ میں جو ہے نا یہ کرنٹ آگے جاتا ہے، ادروائز کرنٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا ایفیکٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے یہیں پر، فی الہند، بس خلاص، اب آگے جو ہے نا اس کا کرنٹ، اس کا اثر نہیں جانا ہے۔ لغاتن کثیرتن کہیں گے اب ہم، لغاتن تھوڑی کہیں گے، لغاتن کثیرتن، ہندوستان میں بہت ساری زبانیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ دیکھیے گا اصل میں کیا ہے، یہ لغاتن کثیرتن فی الہند ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھے، جب ہم کہتے ہیں تو یہ اصل میں کیا ہے، مبتدا ہے، یہ لغاتن کثیرتن کیا ہے، مبتدا ہے، لیکن جو ہے نا اس پر ہمیں اس سے ہم نے الف لام کو ہٹا لیا ہے، ہمیں اگر بہت سی زبانیں کہنا ہو رہا ہے نا، جب ہم اردو میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، دیکھیے گا چند جملوں پر غور کیجئے تو یہ معاملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ تو دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی آدمی ہے، یا سڑک پر ایک گاڑی ہے، یا مسجد کے سامنے ایک پرانا گھر ہے، یا آپ کے سر میں ایک سفید بال ہے، کسان کے پاس ایک خوبصورت گائے ہے،
प्रिंसिपल के कमरे में कुछ नए तलबा हैं, हमारी लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें। अब यहाँ पर जो है ना, इन जुमलों में हम जो कई इस्तेमाल, रेड पर गौर कीजिएगा, रेड पर गौर कीजिएगा। कोई, एक, कोई आदमी, एक गाड़ी, एक पुराना घर, एक सफ़ेद बाल, एक खूबसूरत गाय, कुछ नए तलबा, कई पुरानी किताबें। ये जो अल्फाज हैं, कोई, एक, 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 कुछ और कई, इनको, इनका ये माना पैदा करने के लिए जुमले में, अरबी में, वहाँ से अलिफ लाम को हटा देना पड़ता है। इस्लाम, इस माना को पैदा करने के लिए। अब इसके लिए वाहिदुन नहीं कहेंगे, जैसा कि सिस्टर ने यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल किया है, आगे चल के समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मसलन कोई आदमी, तो कोई आदमी के लिए हम जो है ना रजुलुन कहेंगे, है ना, रजुलुन कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? रजुलुन कहेंगे। उससे क्या करेंगे हम? अलिफ लाम को हटा लेंगे और रजुलु कहने के बजाय रजुलुन कहेंगे, तो घर में कोई आदमी है का माना पैदा होगा उसमें। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कोई आदमी या एक आदमी, तो इसका माना पैदा करने के लिए लफ्ज़ से, इसम से अलिफ और लाम को हटा दिया जाता है। तो ये कोई या एक का माना पैदा होता है, या कुछ का माना पैदा होता है, कोई, एक या कुछ या कई। तो कोई, एक और कुछ और कई जो है ना, ये जो माना पैदा करते हैं हम, अलिफ लाम को हटा देते हैं इसमें से, लफ्ज़ से, तो ये माना बन जाता है वहाँ पर। अब मसलन कहेंगे कि घर में कोई आदमी है, तो अब हम कैसे कहेंगे? हम यूँ कहेंगे, ये देखिएगा। अब हम कहेंगे कोई आदमी है रजुलुन, कोई आदमी है, क्या कहेंगे हम? रजुलुन कहेंगे हम। एक आदमी है या कोई आदमी है। और घर में, घर में तो कहेंगे कि फिल बैती, क्या कहेंगे हम? फिल बैती। और रजुलुन फिल बैती, ये माना हो गया ना। तो रजुलुन यानी कोई या एक, रजुलुन यानी कोई या एक, ठीक है ना। तो रजुलुन फिल बैती, घर में कोई आदमी है, रजुलुन फिल बैती। लेकिन जो है ना, ये अपने तौर पर तो जुमला सही है, लेकिन अरबी का स्ट्रक्चर ये है, अरबी का पैटर्न याद रखिएगा कि जब हम लफ्ज़ से अलिफ लाम को हटा लेते हैं, अब ये देखिएगा रजुलुन मुब्तदा बन गया और फिल बैती ख़बर है। रजुलुन क्या है ये? अब हम पहले कहते थे अर्रजुलु फिल बैती, है ना, अर्रजुलु, अलिफ लाम को मसलन इस पर हमने अलिफ लाम लगाकर अगर पढ़ेंगे, इस पर हम अगर अलिफ लाम लगा देंगे तो जुमला क्या बनता था हमारा? अर्रजुलु फिल बैती। तो अर्रजुलु को हम कहते हैं मुब्तदा और फिल बैत को कहते हैं हम ख़बर है, उसकी जार मजरूर मिलकर ख़बर बन गई उसकी, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, कोई या एक का माना पैदा करने के लिए हमने अलिफ लाम को हटा दिया। तो ये अलिफ लाम हटा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब अलिफ लाम हटा दिया तो मुब्तदा तो है ना ये, अर्रजुलु मुब्तदा, फिल बैती उसकी ख़बर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई या एक का माना पैदा करने के लिए अलिफ लाम हटाया तो बन गया रजुलुन फिल बैती। लेकिन जब हम अलिफ लाम हटाते हैं मुब्तदा से, जब मुब्तदा से अलिफ लाम को हटा देते हैं, तो फिर जो है ना, इसको पहले इस्तेमाल करने के बजाय बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम फिल बैती रजुलुन कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? फिल बैती रजुलुन कहेंगे। ये अरबी का पैटर्न है ये, है ना। लैंग्वेज के पैटर्न को सीखना है हमें, लैंग्वेज के पैटर्न को सीखना है हमें, ठीक है ना। तो हम रजुलुन फिल बैत कहने के बजाय क्या कहेंगे? हम फिल बैत रजुलुन कहेंगे हम। लेकिन वो ये रहेगा वही, ये जो है ना मुब्तदा, जो पहले जब मुब्तदा था, ये मुब्तदा जो है ना बजाय पहले इस्तेमाल किए जाने के बाद में इस्तेमाल किया गया, तो मौखर हो गया ये, है ना। और ये ख़बर थी, फिल बैत ख़बर है, तो ये ख़बर को हमने पहले ले आया, तो ख़बर को पहले ले आया तो इसलिए इसको ख़बर मुक़द्दम कहते हैं हम। चूँकि पहले लेकर आ गए हैं इसको, ख़बर को, तो इसको मुक़द्दम कहा जाता है। और किसी चीज़ को बाद में डाल दिया जाए, है ना, तो उसको मौख़र कहते हैं हम। तो ये मुब्तदा है लेकिन मौख़र है, और ये ख़बर है, जैसा कि यहाँ पर ये ख़बर है, लेकिन यहाँ पर भी ख़बर ही है लेकिन मुक़द्दम है, तो इसको कहेंगे ख़बर मुक़द्दम, और यहाँ पर जो है ना मुब्तदा मौख़र है। तो स्ट्रक्चर यूँ इस्तेमाल नहीं करेंगे अब हम, रजुलुन फिल बैत नहीं कहेंगे, फिल बैति रजुलुन, ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है। फिल बैति रजुलुन, फिल बैति रजुलुन। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये देखिएगा, मसलन सड़क पर एक गाड़ी है, सड़क पर एक गाड़ी है। अब एक के लिए हम क्या करेंगे? सय्यारतुन कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? सय्यारतुन। एक दो मिसाल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ अपने। तो अब हम कहेंगे सय्यारतुन अला शारिअ। क्या कहेंगे हम? सय्यारतुन
अला शारिअ, है ना, रोड पर कोई एक गाड़ी है, ये देखिएगा जुमला, सड़क पर एक गाड़ी है। तो हम कहेंगे अब एक का माना पैदा करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इसको हटा देंगे अलिफ लाम को, तो अस्सय्यारतु की बजाय क्या कहेंगे हम, सय्यारतुन अला शारिअ। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, जब हम मुब्तदा से अलिफ लाम को हटा देते हैं तो मुब्तदा को उठाकर क्या करते हैं, बाद में डाल देते हैं और ख़बर को पहले ले आते हैं। तो अब हम यूँ कहेंगे यहाँ पर अला शारिअ, अला शारिअ सय्यारतुन, यूँ कहेंगे हम अला शारिअ सय्यारतुन, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। फिर मुब्तदा से अलिफ लाम को हटा दिया हमने तो फिर उसको बाद में डाल देंगे उठा के ले जाके, है ना, और ख़बर को पहले, ठीक है ना। तो ऐसा होगा। अब ये देखिएगा मस्जिद के सामने एक घर है, मस्जिद के सामने एक पुराना घर है। अब एक पुराना घर तो बैत है ना, तो यहाँ से अलिफ लाम को हटा देंगे, तो अलबैतु के बजाय कहेंगे हम बैतुन, क्या कहेंगे हम, बैतुन कहेंगे हम। और मस्जिद के साथ बैतुन कदीमुन, एक पुराना घर, बैतुन कदीमुन, एक पुराना घर, मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने एक पुराना घर है। तो एक पुराना घर, इसकी अरबी क्या बनेगी, एक पुराने घर की अरबी बनेगी बैतुन कदीमुन, ठीक है ना। मस्जिद के सामने एक पुराना घर है, तो हम एक पुराना घर की अरबी क्या बनाएंगे, बैतुल कदीमुन बनाएंगे। और मस्जिद के सामने अमामल मस्जिद, क्या कहेंगे हम, अमामल मस्जिद। तो हमारा जुमला बना बैतुल कदीमुन अमामल मस्जिद। अब जो है ना, हमने चूँकि एक का माना पैदा करने के लिए अलिफ लाम हटा दिया था मुब्तदा से, तो हमारा रूल क्या बना फिर, अलिफ लाम से हटा दिया, अलिफ लाम हटा दिया मुब्तदा से, तो अब हमारा जुमला यूँ बनेगा, इसको बाद में डाल देंगे, इसको पहले ले आएंगे। तो हम कहेंगे अमामल मस्जिद बैतुल कदीमुन, ऐसा कहेंगे हम, अमामल मस्जिद बैतुल कदीमुन, बैतुल कदीमुन अमामल मस्जिद नहीं कहेंगे हम अब, है ना। तो इस पैटर्न को अच्छी तरह याद रखिएगा। मुब्तदा से अलिफ लाम को हटाते हैं तो मुब्तदा को बाद में इस्तेमाल करते हैं और ख़बर को पहले इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। ये देखिएगा होमवर्क की तरफ चलते हैं हम। तो सिस्टर आपने लिखा है तो अब ये वही पैटर्न है, देखिएगा ये वही पैटर्न है। ये समझाने के लिए मैंने ये जो है ना इतनी जो है ना लंबी बातें, मैंने 4 जुमले आपके सामने 2-3 जुमले समझाए हैं, वो इसी जुमले को समझाने के लिए मैंने समझाया है, इतनी इतनी बातें असल में। तो ये आपने जो गलती की है सिस्टर, वो गलती देखिएगा क्या है। तो फिर असल में है ये लुगातुल देखिएगा, हमारा जुमला क्या था, इंडिया में बहुत सी ज़ुबानें, तो बहुत सी ज़ुबानें, बहुत सी ज़ुबानें, इस माना को पैदा करने के लिए अलिफ लाम को हटाकर इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ को हमने। तो हमने कहा कि लुगातुन कसीरतुन, लुगातुन कसीरतुन, है ना। तो और फिल हिंदी, जुमला क्या बना हमारा, लुगातुन कसीरतुन फिल हिंद, यही जुमला बना हमारा, है ना ऐसा। तो अभी जो रूल समझाया उसको याद रखिएगा अच्छी तरह। तो देखिएगा हमारा जुमला क्या बना फिर, तो एक बहुत सी या कई के लिए जो है ना हमने अलिफ लाम को हटा दिया, तो हमने कहा कि लुगातुन, क्या कहा हमने, लुगातुन कसीरतुन, लुगातुन कसीरतुन, कई ज़ुबानें हैं। कहाँ पर, फिल हिंद, इंडिया में। तो इंडिया में कई ज़ुबानें हैं, इंडिया में बहुत सी ज़ुबानें हैं, तो लुगातुन कसीरतुन फिल हिंदी। लेकिन हमने बताया कि ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हम, जब मुब्तदा से अलिफ लाम को निकाल देते हैं तो इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम कहेंगे हमारा पैटर्न यूँ हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा इस्तेमाल। तो हम कहेंगे फ़िल हिंदी लुगातुन कसीरतुन, फ़िल हिंदी लुगातुन कसीरतुन। तो जो है ना ये पैटर्न सही है आपका, फ़िल हिंद लुगातुन कसीरतुन। लेकिन जो है ना आपने लुगात इन पर जो ज़ेर डाला हुआ है वो आपने समझा नहीं है पैटर्न को असल में। ये फ़ी का असर जो है ना इसके अलावा जो है ना इस पर भी पहुंचा दिया। फ़ी का करंट जो है ना आपने पूरी लाइन में पहुंचा दिया, ठीक है ना। इसका करंट यहीं तक रहेगा, बस खलास ब्रेक हो जाएगा यहाँ करंट, उसका इफेक्ट उसका जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो ये असल में है लुगातुन कसीरतुन फ़िल हिंदी, ये असल में क्या है, लुगातुन कसीरतुन फ़िल हिंदी। लेकिन पैटर्न हमारा समझा दिया गया है हमें कि जो है ना ऐसा नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा इस्तेमाल करेंगे, फ़िल हिंदी लुगातुन कसीरतुन, है ना। तो हम आगे देखते हैं। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। अब देखिएगा बहुत सी या बहुत सी, उसके लिए फिर वही पैटर्न है, अलिफ लाम को हटा देंगे हम। तो अब हम कहेंगे फ़ी मकतबतिना, हमारी लाइब्रेरी में, फ़ी मकतबतिना कुतुबुन कसीरतुन, बहुत, ये जुमला सही है आपका, ये पैटर्न दुरुस्त है आपका।
ऐसा ही इस्तेमाल होगा जुमला। फ़ी मकतबतिना कुतुबुन कसीरतुन। अब यहाँ पर ये देखिएगा, आप खुद ही जो है ना फैसला कीजिए, आप खुद ही बताइए मुझे कि जो है ना आपने कुतुबुन कसीरतुन इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लुगातुन कसीरतुन क्यों नहीं कहा फिर आपने? क्या वजह बनी कि जो है ना आपने लुगातिन कर दिया, यहाँ पर कसीरतिन कर दिया, जबकि यहाँ पर भी हर्फ जर है ना। फिल हिंद जैसा फ़ी हर्फ जर है, यहाँ पर भी तो हर्फ जर है, तो इस हर्फ जर का इफ़ेक्ट जो है ना इसी पर पड़ा सिर्फ। फ़ी मकतबतिना, आपने इस फ़ी का असर जो है ना इस पर तो नहीं डाला, कुतुबिन कसीरतिन नहीं कहा, और जबकि आपने यहाँ पर जो है ना कुतुबिन लुगातिन कसीरतिन बोल दिया हुआ है। तो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों के अंदर, आपके पास ही आप ही के दो जुमले हैं, आप ही ने बनाए हैं, ये भी और ये भी। यहाँ पर भी फ़ी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी फ़ी इस्तेमाल हुआ है। इसका असर जो है आपने पूरी लाइन में डाल दिया, इसका असर आपने वो गलती आपने यहाँ नहीं की, ये दुरुस्त है, इसका असर इसी पर रहेगा, आगे नहीं करंट जाएगा उसका। तो जो है ना आप, इसका मतलब ये हुआ कि बात समझ में नहीं आई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमें बात समझ में नहीं आई, इसलिए जो है ना कभी कुछ हो रहा है मामला। तो इसको अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा, ठीक है? इसके बाद जो है ना आगे देखते हैं, ये किसके बच्चे हैं? ये किसके बच्चे? तो लिमन हाउलाइल औलादु, ये ठीक है, ये जुमला दुरुस्त है। लिमन हाउलाइल औलाद, ये गलत है, ये गलत है। लिमन हाउलाइ अतफालुन नहीं, ये गलत है, ये ठीक है ना, ये जुमला गलत है। लिमन हाउलाइल औलादु, असल में है अल औलादु लिमन, हाउलाइल औलादु लिमन, ऐसा है असल में। क्या है ये? हाउलाइल औलादु लिमन, लेकिन जो है ना इसमें इस्तिफ़ाम को पहले इस्तेमाल करते हैं। ये भी रूल हमने इससे पहले बताया हुआ है कि अरबी ज़ुबान में जब भी जब भी जो है इसमें इस्तिफ़ाम आता है तो उसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तिफ़ाम को बाद में नहीं डालते। तो असल में जुमला क्या है? हाउलाइल औलादु लिमन, लेकिन जो लेमन जो इसमें इस्तिफ़ाम है उसको हमेशा शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने कहा कि लेमन, और कहा कि लेमन हाउलाइल औलादु, ये गलत है आपका, अतफालुन, है ना? अलिफ लाम क्यों हटाया आपने यहाँ से? अलिफ लाम नहीं हटाना चाहिए। तो पैटर्न को जो है ना समझना है, दो बातें ज़हन में रखनी है। एक तो पैटर्न को अच्छी तरह दिमाग में और ज़ुबान पर चढ़ाना है, दूसरा ये कि उसको समझ कर लिखना है ना? आपने दो ऑप्शन लिखे, ये भी और ये भी, इसका मतलब है कि आपको करेक्ट याद नहीं है कि कौन सा दुरुस्त है तो कौन सा जो है ना इसमें सही है और कौन सा गलत है ना? तो यकीन के साथ, कन्विक्शन होना चाहिए ना हमें, यकीन होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं वो गलत सही है या गलत, ठीक है ना? तो ये बात जो है ना मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद का जुमला है, क्या ये सब तलबा नए हैं? क्या ये सब तलबा नए हैं? तो आपने बना अहाउलाई तुल्लाबु जुदुदुन, दुरुस्त है ये। अहाउलाई तुल्लाबु जुदुदुन, क्वेश्चन मार्क डालिएगा, अहाउलाई तुल्लाबु जुदुदुन। उसके बाद का जुमला हमारा, नई गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, नई गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। तो आपने जुमला बनाया अस्सय्यारातुल जदीदतु रखीसतुन जिद्दन, दुरुस्त है ये। जमा का जो रूल है हमारा जमा आकिल और गैर आकिल का चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखिएगा लुगातुन जमा है, तो जो है ना ये जमा गैर आकिल है, तो आपने वाहिद मुअन्नस उसकी सिफत लाई है, कसीरतुन वाहिद मुअन्नस, दुरुस्त है। इसी तरह कुतुबुन फ़ी मकतबतिना कुतुबुन कसीरतुन, तो कुतुबुन जो है ना ये जमा गैर आकिल है, तो आपने उसकी सिफत जो लाई है वो वाहिद मुअन्नस लाई है, दुरुस्त है। इसी तरह लिमन हाउलाइल औलादु, अल औलादु जमा है, ये जमा आकिल है, ये जमा आकिल है, लिहाजा उसको जो है ना उसके हिसाब से आपने इसमें इशारा इस्तेमाल किया हाउलाई, जो कि दुरुस्त है। उसके बाद जो है ना अहाउलाई तुल्लाबु जुदुदुन, तो अतुल्लाबु ये जो है ना जमा आकिल है, तो जमा आकिल होने की वजह से आपने हाउलाए जो इस्मुल इशारा है बराबर इस्तेमाल किया है। इसी तरह उसके बारे में जो ख़बर के लिए इस्तेमाल की है, उसकी ख़बर जो इस्तेमाल की है वो भी दुरुस्त है, जुदुदुन, है ना? जदीदतुन नहीं कहेंगे हम, हाउला और हाज़िही नहीं कहेंगे, जमा आक़िल है ना ये, तो ये दुरुस्त है जुमला आपका। उसके बाद नई गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, तो आपने कहा कि अस्सय्यारातुल जदीदतु रख़ीसतुन जिद्दन, तो जुमला दुरुस्त है आपका। ये देखिएगा अस्सय्यारातु जो लफ्ज़ है जमा गैर आक़िल है, लिहाजा जमा गैर आक़िल है, तो आपने उसकी सिफ़त ये जो इस्तेमाल की है बराबर इस्तेमाल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी जो ख़बर लाई है आपने अस्सय्यारातुल जदीदतु, ये मौसूफ़ और ये सिफ़त दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए, और रख़ीसतुन उसकी ख़बर बन गई हैं। तो आपने उसकी सिफ़त भी बराबर इस्तेमाल की है वाहिद मुअन्नस, और उसकी ख़बर भी आपने बराबर लाई है रख़ीसतुन वाहिद मुअन्नस, तो जुमला दुरुस्त है। उसके बाद जो है ना मस्जिद के दरवाज़े खुले हैं, तो अबवाबुल मस्जिदि मफ़तूहतुन, अबवाबुल मस्जिदि मफ़तूहतुन, ये भी जुमला दुरुस्त है आपका।
یہ دیکھیے گا ابوابن جو جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے، لہذا آپ نے اس کے حساب سے اس کی جو خبر لائی ہے آپ نے ابواب مضاف ہے نا، ابواب مضاف، المسجد مضاف الیہ، اور مضاف الیہ دونوں مل کر بن گئے مبتدا، اور جو ہے نا مفتوحتن آ گئی اس کی خبر، تو یہ مبتدا اور خبر کا جملہ ہو گیا مضاف الیہ مل کر. تو آپ نے جو نا ابواب جو جمع غیر عاقل ہے اس کی خبر برابر استعمال کی مفتوحتن واحد مؤنث. تو اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، کیا کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں؟ کیا کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں؟ تو آپ نے بنایا نوافذہ. نوافذہ کیوں بنایا آپ نے؟ نوافذ کہیے نا سسٹر، نوافذ الغرفتی ہے نا. یہاں پر کیا کیا ریزن ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو منسوب کیا ہوا ہے؟ مجھے ذرا بتا دیجئے گا آپ ہی کہ منسوب کرنے کا کیا ریزن ہے، اس کو ذرا مجھے آپ ہی بتائیے. ٹھیک ہے، کامنٹ میں ذرا بتائیے یا آپ خود بتائیے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کو کس ریزن سے منسوب کیا ہے. ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ کوئی ریزن اگر منصوب بنانے کا کوئی ریزن نہ ہو یا مجرور بنانے کا کوئی ریزن نہ ہو تو پھر ہمیشہ مرفوع بائی ڈیفالٹ رہے گا. ہاں، الفاظ کا اعراب بائی ڈیفالٹ کیا رہے گا؟ مرفوع رہے گا. الفاظ کا کوئی بھی لفظ ہے اس کا اعراب کیا رہے گا؟ بائی ڈیفالٹ مرفوع رہے گا، ہے نا. ہاں، اگر منصوب یا مجرور بنانے کا کوئی ریزن ہو، کوئی فیکٹر ہو، تبھی اس کو منصوب یا مجرور بنائیں گے، ادروائز جو ہے نا اس کو مرفوع چھوڑ دیں گے اس کی حالت پر، اس کے جو ہے نا ڈیفالٹ سیٹنگ پر. تو ہم کہیں گے انوافذ الغرفۃ مغلقۃ، کوشچن مارک ڈالیے. تو انوافذ الغرفۃ مغلقۃ ہے نا. تو یہ جملہ درست ہے لیکن اس کو منصوب نہیں بلکہ مرفوع ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے گا نوافذ جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور جمع غیر عاقل ہے، لہذا آپ نے مغلقۃ اس کی جو خبر لائی ہے یہ ٹھیک ہے، درست ہے، یہ ہے نا واحد مؤنث. اس کے بعد یہ سب لوگ امریکہ کے حجاج ہیں، تو آپ نے لکھا ہاؤلاء حجاج من امریکہ، یہ سب لوگ ہے نا امریکہ کے حجاج ہیں، ہاؤلاء حجاج من امریکہ. ٹھیک ہے، حجاج جو جمع ہے جمع عاقل ہے، لہذا ہاؤلاء درست ہے. اس کے بعد اس کتاب کے سبق آسان ہے، اس کتاب کے سبق آسان ہے. تو آپ نے بنایا الدروس فی ھذا الکتاب سہلۃ، جملہ درست ہے آپ کا، الدروس فی ھذا الکتاب سہلۃ، ہے نا. تو الدروس جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اور جمع کون سی ہے؟ یہ غیر عاقل ہے. چونکہ یہ جمع غیر عاقل ہے لہذا آپ نے یہ درست استعمال کیا اس کی خبر، سہلۃ واحد مؤنث استعمال کیا آپ نے. تو الدروس سہلۃ ہے نا. اور پھر کتاب کو جو ہے نا الف کے ساتھ لکھیے گا، الف کے ساتھ لکھیے الکتاب، تاکہ بعد الف کیوں نہیں لگایا آپ نے. اس کے بعد جو ہے نا عربی زبان خوبصورت ہے، تو اس کی عربی یوں بنے گی اللغۃ العربیۃ جمیلۃ. اللغۃ اب یہاں پر کوئی جمع نہیں ہے بلکہ واحد ہی ہے نا. اللغۃ واحد لفظ ہے لیکن مؤنث ہے، تو ہم جمیلۃ کہیں گے، جو کہ نارمل جو ہے نا ہمارا اسٹرکچر ہے جملے کا. آپ نے کیا لکھا؟ لغۃ العربیۃ. آپ میں نے اس پر الف لام لگائی ہے. پہلی بات تو دو غلطیاں ہیں اس میں، اس کے اندر دو غلطیاں ہیں. لغت تو کیوں لکھتے ہیں آپ بار بار؟ اس سے پہلے آپ نے بھی یہی جملہ، یہی لفظ آپ نے ایسا ہی لکھا تھا. اس سے پہلے میں نے کریکشن کیا تھا، ریپیٹ کر کے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی زبان پہ یہ چڑھ چکا ہے. یہ تو اب یہ چونکہ چڑھ چکا ہے تو اب یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کی جان نہیں چھوڑنا ہے اس شیطان نے، ہے نا. تو جنات شیطان جو ہے نا انسان کی جان نہیں چھوڑتے ہیں نا، ویسی جو ہے نا یہ غلطیاں ہماری جو ہے نا جنات و شیاطین کی طرح لگی رہتی ہے پیچھے. آیت الکرسی جو ہے نا پڑھنا پڑے گا آپ کو کثرت سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا، یہ کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے کے بجائے جو ہے نا اس کو کثرت سے پڑھیے. اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ، غین پر تشدید نہیں ہے، غین پر شدہ نہیں ہے. یہ دیکھیے گا اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ. آپ نے کیا ہے؟ لغت العربیۃ، لغت العربیۃ ایسا لکھا ہے آپ نے. تو لغت العربیۃ تو نہیں چلے گا نا، لغت العربیۃ تو نہیں چلے گا نا. ٹھیک ہے، اس کو 10 مرتبہ ذرا سا پڑھیے اس کو، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر نسیمہ کا ہے، یہ دیکھتے ہیں ہم. پہلے جملہ ہے ہمارا جو ہے، تو دیکھیے گا سسٹر جو ہے نا آپ نے جملہ غلط لکھا ہے. لغات الکثیرۃ جدات، یہ کون سا جملہ ہے بھائی؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جداتن کبھی نہیں پڑھا ہم نے. جداتن کون سا لفظ ہے آپ نے استعمال کیا؟ ہم نے کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا یہ لفظ. تو جداتن، جداتن ہے نا. اور لغات الکثیرۃ یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ لغات الکثیرۃ، لغات الکثیرۃ یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ یہ کون سی ترکیب ہے؟ کون سا مرکب ہے یہ؟ ہے نا. جملہ غلط ہے آپ کا. ٹھیک ہے، بنے گا فی الہند لغات کثیرۃ، فی الہند
लुगातुन कसीरतुन। उसके बाद आपने फिर फ़ी मकतबेना लिखा हुआ है, मकतबेना नहीं ना, मकतबतेना ना। मकतबुन यानी ऑफिस होता है, आपको पता है ना। मकतबुन और मकतबतुन दो अल्फाज है कि नहीं हमारे पास। एक है लफ्ज़ मकतबुन, एक लफ्ज़ है मकतबतुन। तो लाइब्रेरी के लिए मकतबतुन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लाइब्रेरी में तो फ़ी मकतबतेना कहेंगे हम। हमारी लाइब्रेरी में तो क्या कहेंगे, फ़ी मकतबतेना। यहाँ पर फ़ी मकतबेना लिखा है आपने, तो फ़ी मकतबतेना कुतुबुन कसीरतुन। जिद्दातिन क्या लफ्ज़ है ये, कुतुबो जिद्दातिन, ये एक तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है, दूसरा जिद्दातुन लफ्ज़ आपने कहाँ से लाया है ज़रा बताइएगा मुझे भी। ठीक है, उसके बाद का जो जुमला है कि ये किसके बच्चे हैं, तो आपने लिखा लेमन औलादु मन हाउलाए, चलेगा ये भी, औलादु मन हाउलाए, या हम यूँ भी कह सकते हैं लेमन हाउलाइल औलादु। उसके बाद आपने जो है ना जुदूद, और ये जो है ना जुमला हाउलाई तुल्लाबो अल जुदूद नहीं अल जुदूद नहीं लिखेंगे, अलिफ लाम के बगैर लिखेंगे जुदुदुन, हाउलाई तुल्लाबो जुदुदुन। और जो है ना जुदूद जो है ना बगैर वाव के लिख से इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, बगैर वाव के लिखते हैं जुदूद, है ना। आपने जो है ना बारहा हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, तो उसको गौर से पढ़ा करें कि लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है। तो जो वाव के साथ थोड़ी लिखते हैं, अलजुदूद नहीं लिखते ना, अलजुदुदु, जुदुदुन, जुदुदुन। ठीक है, उसके बाद जो है ना क्या कमरे की खिड़कियाँ बंद है, तो आपने लिखा नवाफिदतुल गुरफत, नवाफिदतु थोड़ी आता है, वाहिद की शक्ल में नाफिदतुन आता है, वाहिद की शक्ल में नाफिदतुन आता है, लेकिन जब उसकी जमा आती है तो नवाफिद आता है, नवाफिदतु थोड़ी आता है। आपने क्या लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा है उसकी जमा, नाफिदतुन की जमा नवाफिदतु लिख दिया है आपने। तो जमा में वो ता नहीं आती है ना, वाहिद में ही ता आती है, नाफिदतुन जमा आ गई तो नवाफिदु अनवाफिदुल गुरफती, है ना। तो इसको जो है ना रटिए ज़रा 10-20 मरतबा, नाफिदतुन के जमा नवाफिदु, नाफिदतुन के जमा नवाफिदु, 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 नाफिदतुन नवाफिदु, नाफिदतुन नवाफिदु, इसको रटिए 10 मरतबा, है ना। जुमला जो है रटेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद का जो है जुमला हमारा हाउलाई नासु हुज्जाजो, क्यों हुज्जाजुन ना, तनवीन लगाइए ना, कौन सी चीज़ रोक रही है यहाँ पर, कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है तनवीन से। हाँ, तनवीन से रोकने की कोई जो है ना रीज़न बताइए मुझे। हाउलाई नासु हुज्जाजुम मिन अमरीका। ठीक है, उसके बाद जो है ना इस किताब के सबक आसान है। हाजा दुरूसुल किताब सालतुन, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। दुरूस हादल किताब सालतुन, ये जो है ना दुरुस्त है। ठीक है का, तो मेहनत कीजिएगा, स्ट्रक्चर आपके अभी तक क्यों कच्चे हैं, है ना। तो अभी तक कच्चे नहीं रहना चाहिए था ना, बुक वन के स्ट्रक्चर है ये सारे। तो बुक वन के स्ट्रक्चर जो है ना क्यों अभी तक कच्चे है आपके पास। इसके बाद जो है ना हमारे सामने होमवर्क है, वो सिस्टर किसका, कमर जहाँ का। सिस्टर जो है ना मकतबुन और मकतबतुन दो अल्फाज है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो याद रखिएगा। फ़ी मकतबेना नहीं, फ़ी मकतबतेना, मकतबतुन है ना, मकतबुन थोड़ी है, मकतबतुन है ना लाइब्रेरी, तो फ़ी मकतबतेना आएगा ना। याद रखिए इसको, दोनों अल्फाज को अच्छी तरह रटिए। फ़ी मकतबेना, फ़ी मकतबतेना, इसको 10 मरतबा रटिए ज़रा अपनी ज़ुबान पर। फ़ी मकतबेना, फ़ी मकतबतेना, 10 मरतबा रटिए ताकि आपकी ज़ुबान पे चढ़े। ठीक है, उस अहाउलाई तुल्लाबु जुदुदुन ऐसा लिखेंगे, अहाउलाई तुल्लाबु अल जुदुदु थोड़ी लिखेंगे। अलिफ लाम क्यों लगाया आपने, खबर पर अलिफ लाम नहीं लगाते। दो जगह जो है ना मैंने इससे पहले बताया हुआ है कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं करते और ख़बर पर भी अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो ये खबर है तो इस पर अलिफ लाम क्यों इस्तेमाल किया आपने, हाउला तो लावजूद कहेंगे। उसके बाद का जुमला हमारे सामने क्या है, तो आपने भी वो गलती की है, अनवाफिद, है ना, मस्जिद के, ये ठीक है। क्या कमरे की खिड़कियाँ बंद है, अनवाफिदतुल गुरफत, आपने भी वही जो है ना सिस्टर नसीमा वाली कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपने, है ना। अगर सेम गलती अगर रिपीट हो रही है इसका मतलब कॉपी पेस्ट होता है। तो पता नहीं आपने कॉपी पेस्ट किया आप लोगों ने एक दूसरे का, तो जो जो भी गलतियाँ सेम गलतियाँ होंगी तो ये समझे कि भाई कॉपी पेस्ट हो जाएगा वो। तो आप जो है ना आपने भी वही काम किया हुआ है। अनवाफिदा तो थोड़ी लिखेंगे, अनवाफिदुल गुर, नाफिदतुन वाहिद आता है, जमा आती है नवाफिदु, अनवाफिदुल गुरफती कहेंगे हम, है ना। हाउला ना तो हुज्जाजो, आपने भी वही काम किया हुआ है। सिस्टर नसीमा ने जो गलती की आपने भी वही गलती की है, तो कॉपी पेस्ट नहीं करें एक दूसरे का, अपने माइंड में जो आता है वही लिखा करें आप लोग, ठीक है ना। एक दूसरे का देख कर नहीं लिखा करें आप लोग, ठीक है। हाउला ना तो हुज्जाजो थोड़ी होगा, हुज्जाजुन मिन अमरीका। रीज़न बताइए यहाँ पर जो है ना आपने तनवीन क्यों नहीं लगाई, उसका रीज़न बताइए मुझे। तो बहरहाल जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने माइंड से लिखना है, ना तो गूगल करना है, ना तो गूगल से लिखना है कुछ, ना तो जो है ना किसी और का देख कर लिखना है। अपने माइंड से देखिए, जैसा आता है अपने माइंड से, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा आपने अपने माइंड से लिखा है। कॉपी पेस्ट होगा तो वो भी समझ में आ जाता है, गूगल से होगा वो भी समझ में आ जाता है।
تو جو ہے نا اپنے مائنڈ کو جو ہے نا استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے سسٹر روبینہ خانم کا ہوم ورک ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا لکھا ہے، سارا کچھ صحیح ہے، تو ان کے اندر جو ہے نا ان کے ہوم ورک میں کوئی غلطی نہیں ماشاءاللہ، تو الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر ریحانہ خان کا ہے۔ سسٹر آپ نے جو ہے نا ان نوافذ لکھا ہوا، ان نوافذ تھوڑی نوافذ الغرفہ، الف لام نہیں آئے گا، اور دوسرا کہ آپ نے جو ہے نا الف لام کو آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پر، الف لام ایسے استعمال کرتے ہیں کیا، ان نوافذ، تو بہرحال ان نوافذ نہیں آئے گا، نوافذ الغرفتی، نوافذ الغرفتی مغلقۃ ایسے کہیں گے، ان نوافذ تو تھوڑی کہیں گے، وہ مضاف پر الف لام تھوڑی آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ اچھا ہوم ورک ہے آپ کا بھی۔ اس کے بعد جو ہے نا آخری ہوم ورک ہمارے سامنے عمار شیخ کا، عمار نے اچھا لکھا ماشاءاللہ، تو یہ دیکھیے گا، لمن ہؤلاء طفال، طفال تھوڑی لکھتے ہیں، الاطفال، لمن ہؤلاء الاطفال، الاطفال ہے نا، تو الف لام کے بغیر لکھیں گے اس کو، الف لام کے ساتھ الاطفال لکھیں گے، اب الف لام اگر ہٹا دیا جائے اس سے تو کیا بنے گا ہمارا، اطفال بنے گا، پھر کیا بنے گا ہمارا، الف لام ہٹا دے تو کیا بنے گا، اطفال بنے گا ہمارا، ٹھیک ہے، اطفال، الف لام لگا دیا تو الاطفال، تو یہ آپ نے جو ہے نا یہ غلط لکھا ہے، اس کو درست کیجئے آپ، تو لیکن درست یہاں پر یہ ہے لمن ہؤلاء الاطفال، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے، نوافذ، نافذۃ کی جمع نوافذ آتی ہے نا، تو جمع کی جو شکل ہے اس میں تا نہیں آ رہا ہے، جمع کی شکل میں تا تھوڑی آتا ہے۔ اس کے بعد ہؤلاء الناس الحجاج، ہؤلاء الناس حجاج بغیر الف لام کے، خبر ہو گئی نا یہ، ہے نا، ہؤلاء الناس مبتدا، حجاج کہیں گے ہم خبر ہے نا، تو خبر پر الف لام نہیں استعمال کرتے ہم۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا اسٹرکچر آپ کو مبتدا خبر بعد میں سمجھ میں آئے گا، عمار آپ جو ہے نا اسٹرکچر کو سمجھا کریں، صرف ہؤلاء الناس حجاج کہیں گے، ہؤلاء الناس حجاج، ہم کیا کہیں گے، ھذا الکتاب جدید، ھذا الکتاب جدید، ہؤلاء الناس حجاج من امریکہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ھذہ دروس الکتاب سالۃ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ھذہ دروس الکتاب سالۃ، یہ غلط ہے، دروس ھذا الکتاب سہلۃ ایسا ہوگا، دروس ھذا الکتاب سہلۃ، ٹھیک ہے نا، اس کو لکھ کر بتائیے مجھے۔ اس کے بعد کا جو ہے آخری جملہ العربیۃ اللغۃ جمیلۃ، العربیۃ اللغۃ تھوڑی کہتے ہیں، عربک لینگویج کو ہم کیا کہتے ہیں، عربک، یہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا دروس ھذا الکتاب سہلۃ ایسا لکھیں گے ہم، ہے نا، تو اس کتاب کے سبق آسان ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے، دروس ھذا الکتاب سہلۃ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، یا الدروس فی ھذا الکتاب سہلۃ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے جو ہے نا اس لیے بھی جملہ غلط لکھا ہوا ہے، العربیۃ اللغۃ، العربیۃ اللغۃ تھوڑی کہتے ہیں، ہمارے اتنے دن سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ عربک لینگویج کو ہم کہیں گے اللغۃ العربیۃ، کیا کہیں گے ہم، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ ایسا کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، تو العربیۃ اللغۃ تھوڑی کہیں گے، العربیۃ اللغۃ نہیں، اللغۃ العربیۃ، ہے نا، اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ ایسا کہیں گے ہم، اللغۃ العربیۃ، اللغۃ العربیۃ، اس کو رٹیے ذرا 10 مرتبہ، اس جملے کو 10 مرتبہ رٹیے، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ، اللغۃ العربیۃ جمیلۃ، 10 مرتبہ رٹیے ذرا سا بیٹھ کر کہیں پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ جو ہے نا بات سبھی کو سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ سب نے اچھی محنت کی ہے، لیکن جو ہے نا جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کوشش کریں کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔